الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين ومن تبعهم أجمعين. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم: ألا لا إيمان لمن لا محبة له، أو كما قال. صدق الله العظيم وصدق رسوله الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. آئیے ہم اور آپ عقیدت و احترام کے ساتھ سارے عالم کے مالک و مختار حبیب پروردگار، ہم بے سہاروں کے سہارا، ہم غریبوں کی غمگسار، سید ابرار و اخیار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں جھوم کر عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ایک مرتبہ اور بلند آواز سے درود پاک پڑھیں: اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. عید نبوی کا زمانہ آ گیا. اور سبحان اللہ، عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. عید نبوی کا زمانہ آ گیا، لب پہ خوشیوں کا ترانہ آ گیا. وہ ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر ستارے کو ملی ہے روشنی، ہر کلی کو مسکرانا آ گیا. وہ ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے. وجد میں سارا زمانہ آ گیا، ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا. پرچم دین نبی ہو سر بلند، پرچم دین نبی ہو سر بلند، کفر کو گردن جھکانا آ گیا. آج چمکا دو در و دیوار کو، آج چمکا دو در و دیوار کو، عاشقوں کا دل سبحانا آ گیا. آج چمکا دو در و دیوار کو، عاشقوں کا دل سبحانا آ گیا. ہر طرف صلی علیہ کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح کے صادق کی وقت میرے آقا کی جلوہ گری ہو رہی تھی، حضرت آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے آقا کی امی جان ہیں، جنتی ہیں، اور ان کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے، ان کے جنتی ہونے میں کیا شک ہے. ہم سنیوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ حضرت آمنہ خاتون تو وہ ہے، اگر اشارہ کرے تو ان کے نام پہ اللہ کروڑوں کی مغفرت فرما دے. حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہیں کہ جب میرے بیٹے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہونے والی تھی، فرماتی ہیں آسمان سے تارے اتنے قریب آ گئے تھے کہ ایسا لگتا تھا کہ میرے گھر پہ گر جائیں گے. اللہ اے میرے پیارے
प्यारे मोहतरम, और फरमाती है फरिश्ते क़ितार दर क़ितार जो है मेरे घर के चारों जानिब अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों की जमात को गोया कि खड़ा कर दिया। हर तरफ सल्ले आला की धूम है, वजद में सारा जमाना आ गया, वजद में सारा जमाना आ गया। रिवायत में आया है, अल्लामा इब्ने जौज़ी लिखते हैं, अल्लामा इब्ने हजर मक्की शाफ़िई रहमतुल्लाह ताला अलैह लिखते हैं कि जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी होने वाली थी, उस वक्त लोगों ने देखा कि फरिश्तों की क़ितार जमात बा जमात फरिश्ते जो हैं आमना खातून के घर के तरफ आ रहे थे। सुभान अल्लाह। और क्यों ना हो, गोया अल्लाह ने हूरों को सजने का हुक्म दे दिया, गोया अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया है, फरिश्तों जाओ आज मेरा महबूब आने वाला है। अल्लाह ने हूरों को हुक्म दे दिया, जाओ आज मेरा महबूब आने वाला है। चरिंदो परिंद अल्लाह अल्लाह, यहां तक कि अल्लाह का मुकद्दस घर काबा वो भी वजद में आ गया। जब मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ ला रहे थे, सुबह सादिक के वक्त हजरत अब्दुल मुत्तलिब जो है मेरे आका के दादा जान हैं, वो तवाफ़े काबा कर रहे थे। काबे का तवाफ करते करते क्या देखते हैं कि खाने काबा जो अल्लाह का घर है एक सिमत झुका जा रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते हैं कि ऐसा लगता था कि काबा गिर जाएगा, अब काबे की तामीर कैसे की जाएगी। लेकिन हजरत अब्दुल मुत्तलिब काबे का तवाफ कर रहे थे और काबा एक जानिब झुक गया। तब तक कि किसी ने आकर के हजरत अब्दुल मुत्तलिब को बताया, ऐ अब्दुल मुत्तलिब मुबारक हो, तुम्हारे घर शहजादा पैदा हुआ है, तुम्हारे घर बेटा पैदा हुआ है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब को गोया कि मालूम हो गया काबा गिरा नहीं है, बल्कि मेरे घर में जो शहजादा मोहम्मद अरबी बनकर आखिरी नबी और आखिरी रसूल बनकर आया है, उसी के ताज़ीम में झुका हुआ है। हर तरफ सल्ले आला की धूम है, वजद में सारा जमाना आ गया, वजद में सारा जमाना आ गया। मेरे प्यारे मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलवागरी की शान से हुई है। सुभान अल्लाह। मेरे आका आए, कायनात में रोशनी आ गई, मेरे आका आए, जुल्मत दूर हो गया, मेरे आका आए, जानवरों को अमन व अमान हासिल हो गया। मेरे प्यारे मोहतरम, जिस दिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में तशरीफ लाए, 12 रबीउल अव्वल शरीफ दोशंबे के दिन जब मेरे आका आए, कुफ्फार का तरीका ये होता, जब वो उठते थे, कुफ्फारे मक्का का तरीका होता, जब वो उठते थे तो उठने के बाद काबे के सहन में आकर के काबे का तवाफ करते थे और बैठ करके एक दूसरे की हाल और खैरियत मालूम करते थे। जब मेरे आका 12 रबीउल अव्वल 12 रबीउल नूर को दोशंबे के दिन दुनिया में तशरीफ लाए, इस दुनिया को अपने आप में जलवागर किया, तब उस दिन सुबह के वक्त जब कुफ्फारे मक्का सहने काबा में हाजिर हुए और फिर काबे के तवाफ से फारिग होने के बाद आपस में जब बातें होने लगी तो किसी ने कहा, आज मेरा बूढ़ा बाप जो बरसों से बीमार था बगैर दवा के सेहतयाब हो गया है। तो किसी ने कहा, आज जब सुबह मैंने मेरी आंख खुली तो मैंने अपने जानवरों का मुशाहदा किया, तो मैंने क्या देखा कि जिन जानवरों के थन दूध से खुश्क हो गए थे तो थनों में दूध नहीं था, आज जब सुबह हुई है मैंने उन जानवरों के थनों पर नजर दौड़ाई है तो क्या देखा है, जानवरों के थन दूध से भर गए हैं। किसी ने कहा, आज मैंने अपने बाग का मुशाहदा किया तो मैंने ये देखा कि बगैर मौसम के मेरे बाग में फल लगा हुआ दिखाई दे रहा है। अल्लाह अल्लाह, ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, ये किसकी रहनाई
دیا ہے یہ کس کے نور ہے تو کسی اور کا نہیں بلکہ ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا، ہر طرف صلی علی کی دھوم ہے، وجد میں سارا زمانہ آ گیا۔ اللہ اللہ، میرے آقا آئے کائنات کو روشنی مل گئی، اور میرے آقا کو اللہ نے ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ اے میرے پیارے محترم، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہم اور آپ کے نمونے عمل ہے۔ میرے آقا ہم سب کے آئیڈیل ہے۔ آج ہم آئیڈیل کس کو بناتے ہیں؟ آج ہم کس کو دیکھ کر کے کام کرتے ہیں؟ یہ ایک نچنیا کوئی ہو یا ہمارے معاشرے میں سب سے بگڑا ہوا انسان ہو تو اس کو دیکھ کر کے ہم اپنے اندر اس کی عادت جو ہے پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن میرے پیارے محترم، اللہ نے ہم اور آپ کے لیے آئیڈیل کے طور پر اپنے محبوب کو بنا کر بھیجا ہے، اپنے محبوب کو آخری نبی بنا کر ہم سب کے لیے آئیڈیل کے طور پر بھیجا ہے۔ اب اگر ہمیں کسی سے کوئی درس لینا ہے، اگر ہمیں کسی سے کوئی عادت لینی ہے تو ادھر ادھر نہ جائے بلکہ محمد عربی کی زندگی دیکھے، اپنے آقا کی زندگی دیکھے۔ اے میرے پیارے محترم، ہمارے آقا کی زندگی کیا ہے؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ ہمارے آقا کی زندگی ہر زاویے سے دیکھیے، ہر طریقے سے دیکھیے، میرے آقا کی زندگی حسین ہی حسین ہے، میرے آقا کی زندگی خوبصورت ہی خوبصورت ہے۔ ان کی عادت بے مثال، ان کی صورت بے مثال، ان کا چلنا بے مثال، ان کا بولنا بے مثال، ان کا بیٹھنا بے مثال، ان کا بات کرنا بے مثال، ان کی پوری زندگی گویا کی بے مثال۔ وہ اللہ تعالیٰ نے ہم اور آپ کو، ہم اور آپ کے لیے اپنا حبیب جو ہے آئیڈیل کے طور پہ بھیجا اور گویا بتا دیا، اے لوگو، اے میرے بندو، اب اگر کسی سے تمہیں کچھ سیکھنا ہے تو ادھر ادھر کی باتیں نہ سیکھنا، میرے محبوب جو کرتے جائے میرے محبوب سے سیکھتے جانا۔ اے میرے پیارے، میرے آقا کی عادت کیا تھی؟ آئیے میں آپ کو بتاؤں۔ ایک صحابی رسول سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، آپ ہم پہ کرم فرما دے، آپ ہم پہ کرم فرما دے کہ جو ہم دعا کریں اللہ کی بارگاہ میں اللہ میری دعا کو قبول فرما لے۔ اللہ اللہ، سنو سنو، میرے آقا کی بارگاہ میں ایک صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ یعنی اللہ، اب غور تو کرو، آج یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ سرکار سے کچھ نہ مانگو، وہ صحابی رسول سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرتے، آقا ہمیں آپ مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ یعنی یا رسول اللہ، ہم پہ یہ کرم فرمائیے کہ یا رسول اللہ، جو بھی ہم دعا کریں میرا مولا قبول فرما لے۔ یہ دیکھو صحابہ کا عمل کیا ہے اور ان لوگوں کی باتیں کس طرح ہے، گویا کہ اپوزٹ معلوم ہوتی ہے۔ اے میرے پیارے، تو ہمیں دین صحابہ سے سیکھنا ہے، ہمیں دین سرکار سے سیکھنا ہے، ہمیں دین قرآن سے سیکھنا ہے، ہمیں دین حدیث سے سیکھنا ہے، ہمیں دین اللہ کے نیک بندوں سے سیکھنا ہے، نہ کہ ان بکواس کرنے والے لوگوں سے سیکھنا ہے۔ صحابی رسول حاضر ہوئے، عرض کیا، یا رسول اللہ، مجھے مستجاب الدعوات بنا دیجیے۔ اب میرے آقا کو دیکھیے، میرے آقا نے فرمایا، تم مستجاب الدعوات بننا چاہتے ہو تو دو چیزیں لازم پکڑ لو، دو چیزیں اختیار کر لو۔ عرض کیا، یا رسول اللہ، کون سی دو چیزیں ہیں؟ میرے آقا نے فرمایا، تم سچ بولنا لازم پکڑ لو، وہ حلال کھانا لازم پکڑ لو، جو بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا، جو بھی دعا کرو گے اللہ تمہاری دعا کو قبول فرما لے گا۔ اللہ اللہ، میرے آقا صادق و امین، میرے آقا سے بڑھ کر سچا کون ہو سکتا ہے؟ خدا کی ذات کے بعد سب سے زیادہ جس کا کلام سچا ہے وہ میرے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اور اگر میرے آقا ہی سچے نہ ہو تو سچا کون ہوگا؟ میرے پیارے محترم، سارے سچے میں سچا سمجھیے جسے، سارے اچھوں میں اچھا سمجھیے جسے، ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، ہے اس اچھے سے
अच्छा हमारा नबी। मेरे प्यारे मोहतरम, तो मेरे आका सादिक व अमीन है। मेरे आका ने अभी ऐलानी नबुव्वत नहीं किया था। मेरे आका ने अल्लाह के हुक्म से 40 साल जब आज की जिंदगी हो गई है, 40 साल के हो गए हैं मेरे आका ने, उसके बाद आपने अल्लाह के हुक्म से फरमाया, लोगों मैं अल्लाह का आखिरी पैगंबर बन के आया हूँ, मैं अल्लाह का रसूल बनकर आया हूँ, मैं अल्लाह का नबी बनकर आया हूँ, मेरा कलमा पढ़ो, मेरे ऊपर ईमान लाओ। लेकिन इससे पहले की 40 साल जिंदगी जो मेरे आका की है, उसमें बड़े बड़े कुफ्फार, बल्कि एक मैं आपको हैरत की बात बताऊं, हिजरत की रात मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब हिजरत करने वाले थे, उस दिन कुफ्फार बड़े बड़े काफिर नंगी तलवार लेकर के मेरे आका के जान के डरते थे, गोया कि माज़अल्लाह मेरे आका को कत्ल करना चाहते थे। लेकिन सुनो सुनो, जिन काफिरों के हाथ में नंगी तलवार थी, मेरे आका को वो गोया कत्ल करने के लिए आए थे, लेकिन उन्हीं काफिरों ने मेरे आका के पास अपनी अमानतें रखी हुई थी, मेरे आका के पास अपनी अमानतें रखी हुई थी। गोया कुफ्फार को भी ये पता था, ये कुछ भी हो लेकिन इसे बढ़कर सच्चा कोई हो ही नहीं सकता है, वरना अपने जानी दुश्मन को कौन अपनी अमानतें सुपुर्द करता है। अल्लाह अल्लाह, ये मेरे आका ही की जात है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अब आदत देखिए। आइए अपने आका करीम से कुछ अखलाक हम सीखने की कोशिश करें, इसलिए कि हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इजाजत का महीना है। आका करीम की सीरत क्या है मेरे प्यारे? मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार किया करते थे, बच्चों से मोहब्बत करते थे। हम भी बच्चों से मोहब्बत करें। हजरत अनस रज़ी अल्लाह तआला अर्ज करते, इरशाद फरमाते हैं कि मैं सरकार की बारगाह में बरसों रहा, लेकिन मेरे आका ने मुझे कभी डांटा तक नहीं, अल्लाह अकबर, कभी डांटा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह। अब आप गौर तो करें, अगर कोई छोटा सा बच्चा हो, नन्ही सी उम्र हो, तो जाने अनजाने में कोई खता सरजद हो जाती है, लेकिन मेरे आका ने कभी अपनी जात के लिए किसी को नहीं झड़का। ये मेरे आका की जिंदगी है। आका का अखलाक किस तरह है? मेरे आका जब किसी से मिलते तो मुस्कुरा कर मिलते, और हमें बता दिया, लोगों अपने भाई से मुस्कुरा के मिला करो, और जब तुम अपने भाई से मुस्कुरा के मिलोगे, इसी मिलने पर अल्लाह तुम्हें सदक़े का सवाब अता फरमाएगा। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है कि मीज़ान अमल में सबसे भारी चीज जो है वो इंसान का अच्छा अखलाक है। मेरे प्यारे मोहतरम, अच्छा अखलाक है इंसान का। हम भी अपने अंदर अखलाक पैदा करने की कोशिश करें। हम और मेरे आका का एक तरीका ये था कि पहले मेरे आका लोगों को सलाम कर दिया करते थे। सुभान अल्लाह, पहले मेरे आका लोगों को सलाम करते, बड़ा हो छोटा हो कोई भी हो, मेरे आका की करीमाना आदत है कि मेरे आका सलाम करते थे। और फिर मेरे आका ने फरमाया, सलाम के जरिए मोहब्बत पैदा होती है। सुभान अल्लाह। और मेरे आका की एक आदत ये भी थी, मेरे आका जब किसी से मुसाफा करते ना, तो जब तक के सामने वाला हाथ ना छोड़ देता, मेरे आका हाथ ना छोड़ाते। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी है, ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। हम भी सरकार के जो है सीरत पर अमल करने की कोशिश करें। और फिर मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से ये बात हमें मालूम होती है कि जब कोई दो मोमिन आपस में मुसाफा करते हैं, तो हाथ छुड़ाने से पहले पहले अल्लाह दोनों की मग़फ़िरत फरमा देता है, अल्लाह दोनों को बख्श देता है। सुभान अल्लाह। ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत है। मेरे आका की जिंदगी के बारे में आइए मैं आपको बताऊं। एक दिन मेरे आका टहलते टहलते, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहलते टहलते अपने मदीना मुनव्वरा से कुछ बाहर गए। वहां पे एक काफिला आया हुआ था, काफिला पड़ाव किया हुआ था, तिजारत की गरज से आया था। मेरे आका टहलते टहलते पहुंच गए उस काफिले के करीब। जब मेरे आका गए हैं तो मेरे
मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक ऊंट पसंद आ गया। सुभान अल्लाह। अब आओ अंदाजा लगाओ, जिसको जो मेरे हुजूर को पसंद आ जाए उसकी किस्मत कितनी बुलंद हो जाए, उसकी किस्मत कितनी बुलंद होगी। जिसको मेरे हुजूर पसंद कर ले, ऐ मेरे प्यारे, हम सब हुजूर को पसंद करते हैं, सारी कायनात हुजूर को पसंद करती है, लेकिन जिसे हुजूर पसंद कर ले, अल्लाह अल्लाह, जिसे हुजूर पसंद कर ले फिर उसकी किस्मत कितनी बुलंद होगी। आइए इसी पर एक रिवायत में आपको सुनाऊं। अल्लामा इब्ने जौजी ने लिखा है, अल्लामा इब्ने जौजी ने लिखा है कि इब्ने नौमान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक बुजुर्ग है, वो फरमाते हैं कि मैं सोया हुआ था बैतुल मक़दस में, मैंने देखा कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं। हज़रत इब्ने नौमान कहते हैं मैं बढ़कर में आक़ा करीम के पास पहुंचा और आक़ा करीम के दस्ते मुबारक को चूमा। सुभान अल्लाह। आक़ा करीम के दस्तबोसी की, सुभान अल्लाह, जो मेरे आका की दस्तबोसी कर ले वो कितना मुक़द्दर का धनी होगा। ऐ मेरे प्यारे, आज हम इस जमाने को उलमा के हाथ चूमने के लिए बेताब हैं, अपने पीर का हाथ चूमने के लिए बेताब और बेकरार होते हैं, लेकिन जो हुजूर का हाथ चूमे, अल्लाह अल्लाह, उसकी किस्मत कितनी बुलंद होगी। ऐ मेरे प्यारे, फरमाते मैं बढ़ करके, इब्ने नौमान कहते मैं बढ़ करके सरकार के सरकार के हाथ को चूमा और फिर मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आप कहीं तशरीफ ले जा रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, हाँ मैं जा रहा हूं फुला शख्स से मिलने के लिए। अल्लाह अल्लाह, जिससे हुजूर मिलने जाएं उसकी किस्मत कितनी बुलंद होगी, जिससे हुजूर मिलने जाएं उसकी किस्मत कितनी चमक रही होगी। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, हाँ मैं किसी से मिलने जा रहा हूं, फुला शख्स से मिलने जा रहा हूं। वो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आप नबियों के नबी हैं, आप इमामुल अंबिया है, आप कायनात के दूल्हा है, आपकी खातिर सारी कायनात को मुज़य्यन की गई है, आप अल्लाह के हबीब हैं। ऐ मेरे आका, आप मिलने जा रहे हैं, उन्हें चाहिए था कि वो आपसे मिलने के लिए आए, लेकिन आप उनसे मिलने के लिए जा रहे हैं। मेरे आका ने फरमाया, ऐ नौमान, इब्ने नौमान, खामोश हो जा, मैं उससे मिलने जा रहा हूं और इस वजह से मिलने जा रहा हूं, इस वजह से मिलने जा रहा हूं कि मैं उससे खुश हूं, मैं उससे राजी हूं। अल्लाह अल्लाह। इब्ने नौमान जब सुनते हैं कि मेरे हुजूर जिससे खुश हो गए, मेरे हुजूर जिससे राजी हो गए, अल्लाह अल्लाह, वो कितना मुकद्दर का सिकंदर होगा। अर्ज करते हैं, आका आप उससे खुश हैं, आप उससे राजी हैं, किस वजह से, किस सबब से? तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ इब्ने नौमान सुन ले, बात ये है कि वो मेरा मिलाद मना करके मुझसे खुश होता है, मैं उससे राजी हो जाता हूं, मैं उससे खुश हो गया। सुभान अल्लाह। जिसे चाहा दर पे बुला लिया, जिसे चाहा अपना बना दिया, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है, ये बड़े करम के हैं फैसले, ये बड़े नसीब की बात है। अल्लाह अल्लाह, जो हुजूर का मीलाद मनाए, मेरे हुजूर उससे खुश होते हैं, और जिससे मेरे हुजूर खुश हो जाए, यकीनन अल्लाह उससे राजी और खुश होता है, और जिससे अल्लाह राजी हो जाए फिर सारी कायनात उसके लिए हो जाती है। ऐ मेरे प्यारे, तो आज जो आप आए हैं, आप जो आए हैं, ये हुजूर की मोहब्बत में हुजूर का मिलाद मनाने के लिए आए हैं, और इसमें कोई मुबालगा नहीं है कि हुजूर की बातें सुनकर आपका दिल खुश हो रहा है, हुजूर का तज़किरा सुन करके आपका दिल बाग बाग हो रहा है, आप यहाँ बैठ करके हुजूर का जिक्र सुन करके खुश हो रहे हैं। मेरे आका मदीने से आपको मुलाहजा फरमा के खुश हो रहे होंगे। सुभान अल्लाह। ऐ मेरे प्यारे, तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम टहलते टहलते एक काफिले के करीब से गुजरे हैं। वहां पे एक काफिला तिजारत की गरज से आया हुआ था, तिजारत की गरज से आया, तिजारती काफिला था, उसने पड़ाव किया हुआ था। मेरे आका की नजर एक ऊंट पर पड़ी। अल्लाह अल्लाह,
मेरे आका को वो ऊंट पसंद आ गया। मेरे आका ने फरमाया ऊंट बेचते हो? उन्होंने कहा हाँ या रसूलुल्लाह बेचते हैं, या रसूलुल्लाह बेचते हैं। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सौदा तय किया जितने में तय हुआ हो। उसके बाद मेरे आका ने मुहार पकड़ी। मेरे आका ने फरमाया इसलिए सुनो सुनो, मैं तिजारत की गरज से तो नहीं आया था, मैं तिजारत की गरज से तो नहीं आया था। मेरे पास गोया की कीमत देने के लिए इस वक्त कीमत अदा करने के लिए कीमत नहीं है, मैं जा करके वापस भेज दूंगा किसी से कीमत। अल्लाह अल्लाह गौर करो, मालिके कौनैन है मेरे आका, लेकिन आप फरमा रहे हैं इसमें एक बात जो है, जो नतीजा अखज होता है उसको जब आप सुनेंगे तो दिल बाग बाग हो जाएगा। ऐ मेरे प्यारे, मेरे आका तो फरमाते हैं अगर मैं चाहूं तो सोने चांदी के पहाड़ मेरे आगे आगे पीछे पीछे चले। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब किसी को देते हैं तो फिर उसको किसी के सामने हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन आज मेरे आका बगैर कीमत जो है लिए गए हैं, तिजारत के लिए नहीं बल्कि वहां गए हैं, ऊंट पसंद आ गया है और आप फरमा रहे हैं कि अभी कीमत नहीं है, वापस भेज दूंगा, इसमें क्या राज है? तो सुनो सुनो मेरे प्यारे, जब मेरे आका ने ऊंट के मुहार पकड़ी है और वापस आने लगे हैं, जब तक के काफिले वालों की नजरों के सामने मेरे आका रहे, काफिले वालों ने टकटकी बांध कर मेरे आका को देखते रहे। सब ने मेरे आका को देखा, दिल भर कर देखा, सब देखते रहे, लेकिन जब उनकी आंखों से मेरे आका ओझल हो गए तो फिर आपस में कहने लगे ये हमने क्या कर दिया? एक शख्स जो आया था हमने उसका पता भी नहीं पूछा, हमने उसका नाम भी नहीं पूछा, वो कहाँ का रहने वाला है, किस कबीले से ताल्लुक है, किस खानदान का फर्जंद है, हमने पता भी नहीं पूछा, हमने नाम भी नहीं पूछा और अपना कीमती ऊंट उसको दे दिया। ये हम कैसे कह सकते हैं? आपस में सबकी बातें हो रही थी, तब तक किसी ने कहा अरे उससे क्या पता पूछते, उससे क्या उसका नाम पूछते। किसी ने कहा मैं तो उसके जुल्फों का असीर हो गया, किसी ने कहा उसका चेहरा इतना खूबसूरत था कि उसके चेहरे को देखने से हमें फुर्सत ही नहीं मिली। किसी ने कहा अरे वो जब वो बोलता था तो उसके लबों से फूल झड़ते थे, उससे बात पूछने की जुर्रत नहीं हुई। तब तक किसी ने कहा हमने तो घाटे का सौदा कर दिया, अब हमने तो घाटे का सौदा किया, हमने कैसे उसको ऊंट दे दिया, उसका नाम भी नहीं पूछा, पता भी नहीं पूछा, कहां से आया और ऊंट लेकर के गया, हमें पैसा देगा या नहीं देगा, ये बात एक की जुबान पर आई थी। तब तक के खेमे के अंदर दरवाजे पर खड़ी एक खातून ने पर्दा सरकाया और कहा खबरदार ये ना कहना कि वो हमसे यूं ही ऊंट लेकर चला गया है। अरे वो इतना खूबसूरत है कि वो कभी झूठ बोल ही नहीं सकता है, वो इतना खूबसूरत है, जिसका चेहरा इतना खूबसूरत हो वो कभी झूठ नहीं बोल सकता है। उसका चेहरा ही बता रहा था कि वो बहुत शान वाला है। अल्लाह अल्लाह, इतने मेरे आका इतने हसीन और जमील, इतने खूबसूरत हैं कि उसने यूसुफ पे कटी मिस्र के अंगुष्ठ जना, उसने यूसुफ पे कटी मिस्र के अंगुष्ठ जना। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इतने खूबसूरत, इतनी हसीन कि यहूदी लोग जो है वो मेरे आका को झुक झुक कर पर्दे में रहकर मेरे आका की जियारत किया करते थे। अल्लाह अल्लाह, और मेरे आका की तालीमात, मेरे आका का अखलाक कैसा, मेरे आका का अखलाक कितना करीमाना कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक रास्ते से गुजर रहे थे, किसी के कराहने की आवाज आ रही थी, रोने की आवाज आ रही थी। मेरे आका करीम ने पूछा साहबा बताओ ये कौन रो रहा है? तो किसी ने कहा या रसूल अल्लाह वो यहूदी रो रहा है, वो रो रहा है, ऐसा लग रहा वो
بیمار ہے۔ میرے آقا نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ تو صحابہ نے کہا یہ ابو جہل کا غلام ہے، ابو جہل کا غلام جو وہ ابو جہل کے ساتھ مل کر کے یا رسول اللہ آپ کو تکلیفیں دیا کرتا تھا، آپ پہ اذیت دیتا تھا، آپ کو تکلیف دیتا تھا، آپ پہ ظلم کرتا تھا، یا رسول اللہ آج وہ بیمار ہو گیا ہے اور جب وہ مرنے کے قریب ہو گیا سب نے چھوڑ دیا اور پورے خانے پر لا کر کے اس کو چھوڑ دیا ہے، آج اس کی کوئی حالت پوچھنے والا نہیں ہے۔ میرے آقا نے فرمایا صحابہ تھوڑی دیر ٹھہرو، صحابہ تھوڑی دیر ٹھہرو۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم وہاں صحابہ کو ٹھہرا کر کے آپ اس یہودی کے پاس گئے ہیں، اس کافر کے پاس گئے ہیں، اور پھر جب وہ چلا رہا تھا ہائے میں تو برباد ہو گیا، جب مجھے جوانی تھی، جب جوانی کے عالم میں تھا تب لوگوں نے مجھ سے خدمت لی، آج جب میں پریشان اور بیمار ہو گیا ہوں لوگوں نے مجھے ضائع کر دیا، لوگوں نے مجھے تنہا چھوڑ دیا، لوگوں نے مجھے بے سہارا چھوڑ دیا۔ جب وہ کہتا ہائے لوگوں نے مجھے چھوڑ دیا، تب میرے حضور کہتے ہاں سب نے چھوڑ دیا لیکن میں محمد عربی تیرے پاس کھڑا ہوں، میں تیرے پاس کھڑا ہوں، میں تیرے پاس کھڑا ہوں۔ سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، سرے بالی انہیں رحمت کی ادا لائی ہے، ارے حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے، حال بگڑا ہے تو بیمار کی بنائی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کو تسلی دیتے رہے، دیکھو یہ میرے آقا کا اخلاق، یہ میرے آقا کا کردار دیکھو۔ ایک ظالم جو ابو جہل کے ساتھ مل کر کے میرے آقا کو تکلیفیں دیتا تھا، میرے آقا کو پریشان کرتا، اور کوئی معمولی پریشان نہیں، کوئی معمولی تکلیف نہیں دیتا، بلکہ اللہ روایتوں میں آیا کبھی میرے آقا سجدے میں رکھے ہوتے اور ایسے عالم میں میرے آقا کے اوپر اونٹ کی اجڑی بھاری بھرکم اجڑی رکھ دی جاتی، میرے آقا تقاضے بشری کے مطابق زمین پر سر سجدے میں رکھ کر کے گویا میرے آقا اپنا سر نہیں اٹھا پا رہے۔ اللہ اس طرح سے ان ظالموں نے میرے آقا کو تکلیفیں اور اذیت دی، لیکن جب یہ بیمار ہوا ہے، جب یہ پریشانی میں آیا ہے تو کوئی اور نہیں، وہی میرے آقا میرے آقا میرے حضور اس کے قریب جا کر کہنے لگے اے بندے سن لے، سب نے تجھے چھوڑ دیا لیکن میں محمد عربی تیرے پاس کھڑا ہوں۔ اللہ یہ میرے آقا کا کردار ہے، یہ میرے آقا کا اخلاق ہے۔ میرے آقا بڑی دیر تک کے اس کو تسلی دیتے رہے، اور جب تسلی دے کر فارغ ہوئے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کا بڑا قیمتی وقت تھا، آپ اتنی دیر میں دین کا کام اور بھی کر لیتی، یا رسول اللہ آپ کا بڑا قیمتی وقت ہوتا ہے، یا رسول اللہ آپ اس کے پاس گئے۔ میرے آقا نے فرمایا خبردار سنو، اب سنو میرے پیارے، آقا نے فرمایا سنو، کسی بیمار کے پاس تھوڑی دیر کے لیے کھڑے رہ کر تسلی دے دینا رات بھر کی نفلی عبادت سے بڑھ کر ہے، رات بھر کی نفلی عبادت سے بہتر ہے۔ اے میرے پیارے محترم، یہ ہمارے آقا کا اخلاق ہے۔ یہ اسلام تلوار کے زور پر نہیں پھیلا ہے، ورنہ تلواریں کتنی تھی۔ آپ جنگ بدر کا مشاہدہ کریں، آپ جنگ احد کا، آپ جنگ خندق دیکھیں۔ اللہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحابہ جب تھک کر کے جو ہے حاضر ہوئے ہیں، عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اب ہمارے ہاتھوں میں طاقت نہیں ہے، اب ہم پتھروں پر اپنا نیزہ مارتے ہیں، لیکن یا رسول اللہ اب پتھر ہم سے ٹوٹ نہیں رہے ہیں یا رسول اللہ، وجہ یہ ہے کہ ہم بھوکے ہیں، ہمیں شدت کی بھوک لگی ہے، اور اس پر یا رسول اللہ ہمارے پیٹ سے ایک ایک پتھر بندھے ہیں۔ اللہ غور کرو میرے پیارے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب صحابہ نے اپنا کرتا اٹھا کر دکھایا یا رسول اللہ یہ دیکھو ایک ایک پتھر ہمارے پیٹ سے بندھے ہیں، اس وقت میرے آقا مالک کونین ہے، میرے آقا
सारी अल्लाह की खुदाई के मालिक है। अल्लाह के हबीब के सामने जब सहाबा ने अपना अपना पेट दिखाया है, एक एक पत्थर सबके पेट से बंधे हुए थे, उस वक्त मेरे आका ने ये फरमाया, सहाबा सुनो सुनो, ये देखो तुम्हारे नबी के पेट से दो दो पत्थर बंधे हैं। अल्लाह अल्लाह, तो इस्लाम तलवार के जोर पर नहीं फैला है, बल्कि इस्लाम तो है मुस्तफा के अखलाक के बदौलत फैला है। मुस्तफा के अखलाक के बदौलत फैला है, वरना गरीब नवाज हिंदुस्तान में आए थे, आक़े करीम के तरफ से नुमाइंदा बनकर आए थे, तलवार और तीरों तबर लेकर नहीं आए थे। ना ही आपके पास फौज थी, ना ही आपके पास तीर थे, ना ही आपके पास असलहे थे। हाँ, एक चीज थी, मुस्तफा का अखलाक लेकर आए थे। मुस्तफा का अखलाक लेकर आए थे। तीरों तबर से तलवार से बंदूक की गोली के नोक पर किसी के जिस्म पर तो हुकूमत की जा सकती है, लेकिन दिल पर हुकूमत अखलाक के बदौलत की जा सकती है। हजरत बिलाल को जब कुफ्फार अजियत देते थे, उमैया बिन खल्फ भारी भरकम पत्थर रख करके बिलाल के सीने पर अपना पैर रख के खड़ा हो गया और कहने लगा, बिलाल अब भी मान जा, अब छोड़ दे दामन इस्लाम को, बंद कर दे मुस्तफा का कलमा पढ़ना और अपना दीन जो है पुराना था उसी पर आ जा। तो उस वक्त बिलाल ने इरशाद फरमाया, ऐ उमैया बिन खल्फ, याद कर और सुन ले, इस जिस्म पर तो तेरी हुकूमत चल सकती है, लेकिन दिल पर सिर्फ मोहम्मद अरबी की हुकूमत चलेगी। दिल पर हुकूमत मोहम्मद अरबी की चलेगी। सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब, सर कटाते हैं तेरे नाम पे मर्दाने अरब। मेरे आका ने हमें अखलाक सिखाया है, हमारे आका ने हमें किरदार सिखाया है, हमारे आका ने हमें सच्चाई सिखाई है। और बदर के मैदान में जबकि सहाबा की तादाद बड़ी कम थी, 313 सहाबी थे, उन्हीं में से एक सहाबी पीछे रह गए थे, बाद में तेज जो है जा रहे थे और जो है ना जानते हुए कुफ्फार के खेमे में पहुंच गए, कुफ्फार की तरफ पहुंच गए। और कुफ्फार ने जब पकड़ा है, कहा तुम किधर जा रहे थे, तो उन्होंने कहा मोहम्मद अरबी की तरफ जा रहे। तो उन्होंने कहा फिर तुम्हें हम कत्ल करेंगे, तुम जाकर के उनके साथ मिलकर हमसे लड़ने के लिए आए हो, हमें कत्ल करने के लिए आए हो, इस वजह से हम तुम्हें कत्ल करेंगे। तो सहाबे रसूल ने कहा था, नहीं नहीं, हम कत्ल करेंगे नहीं, बल्कि सिर्फ मोहम्मद अरबी के साथ रहेंगे, सिर्फ मोहम्मद अरबी के साथ रहेंगे। इस जमानत पर जब कुफ्फार ने उनको छोड़ा है, आए हैं मेरे आका की बारगाह में, पूरा माजरा बयान किया, या रसूल अल्लाह ऐसा ऐसा मामला था, उन्होंने पकड़ा हमें, लेकिन या रसूल अल्लाह आज जबकि एक एक फर्द की जरूरत है, कुफ्फार बड़ी तादाद में है, आज एक एक जवान की जरूरत है, आपके साथ मिलकर लड़ने के लिए हर किसी की जरूरत है। लेकिन या रसूल अल्लाह जब उन्होंने हमें पकड़ा था तो हमसे वो पूछ रहे थे, अगर हम बता देते कि आपके साथ लड़ने के लिए आए हैं तो वो हमें कत्ल कर देते, लेकिन या रसूल अल्लाह हमने उनसे कह दिया कि हम सिर्फ सरकार के साथ रहेंगे, लड़ेंगे नहीं, बल्कि उनके साथ सिर्फ रहेंगे, उनके साथ जंग नहीं करेंगे, मिलकर तुमसे जंग नहीं करेंगे उनके साथ मिलकर के, हमने तो ये बात की है। तो मेरे आका ने फरमाया, ऐ सहाबी, ऐ मेरे गुलाम, तूने उनसे कहा है, वादा किया है कि तू नहीं लड़ेगा तो तू नहीं लड़ेगा, अपनी बात पर कायम रहे। ऐ मेरे प्यारे, उस वक्त भी सहाबी रसूल ने अपना वादा जो है निभाया था कि हाँ, अगरचे
दुश्मन इस्लाम की खातिर एक एक जवान की जरूरत है, एक एक फर्द की जरूरत है, लेकिन मैंने वादा कर लिया है, अब इस वादे से मुकर जाना ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये मोहम्मद अरबी का तरीका नहीं है। ऐ मेरे प्यारे, हमारे आका ने हमें दर्श दिया है, हम वादा करें तो वो जो है निभाए। एक जगह पर एक शख्स ने मेरे आका को खड़ा किया और अर्ज किया, रसूलुल्लाह यहीं पे खड़े रहिए, हम अभी आ रहे हैं। एक दिन गुजर गया, 2 दिन गुजर गया, गालिबन तीसरे दिन जब उसे ख्याल आया कि मैंने हुजूर को वहां पे खड़ा किया है, दौड़ते हुए आए और फिर अर्ज किया, या रसूलल्लाह मैं भूल गया था कि मैंने आपको यहाँ पे खड़ा किया। मेरे आका 3 दिन से वहीं पे खड़े थे मेरे प्यारे, 3 दिन से खड़े थे, और 3 दिन के बाद जब वो बंदा गया है तो मेरे आका वो गुस्से में नहीं, मेरे आका ने जलाल जो है नहीं फरमाया, बल्कि मेरे आका ने फरमाया, ऐ बंदे तूने मुझे तकलीफ दी है, 3 दिन से खड़ा करके रखा है, तुझे मुझे तकलीफ दी है। आज अगर हम 5 मिनट लेट हो जाएं, 5 मिनट किसी का इंतजार करना पड़ जाए तो हमारे माथे पे सिलवटें पड़ जाती हैं, हमारा मिजाज जो है वो आसमान पर पहुंच जाता है। लेकिन आका की जिंदगी देखो, मेरे आका का किरदार देखो, मेरे आका से कीमती वक्त किसी का कि होगा नहीं होगा मेरे प्यारे। मेरे आका सारी कायनात को हिदायत देने के लिए आए थे। अल्लाह अल्लाह, रात भर इबादत करते, दिन भर तबलीग करते। अल्लाह अल्लाह, जब सारा जमाना सो जाता उस वक्त मेरे आका अपने अल्लाह की बारगाह में, अपने मौला की बारगाह में सजदा करते और अपनी उम्मत के लिए दुआएं मग़फ़िरत करते। ऐ मेरे प्यारे, तो हम सब अपने आका की जात से अखलाक सीखे। बड़े जब भी किसी से मिले पहले सलाम करे, जब भी बोले सच बोले, जो भी खाए हलाल खाए, जब भी वादा करे वादा निभाए, और जब भी मुसाफा करें तो जब सामने वाला जब तक छोड़ ना दे तब तक हम ना छोड़े। ये मेरे आका की सुन्नत है, ये मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। और मेरे प्यारे, अपने बड़ों का अदब करना भी मेरे आका की सुन्नत है। मेरे आका की बारगाह में एक शख्स आए, अपने कबीले के बड़े सरदार आए अपने कबीले की मेरे आका की बारगाह। मेरे आका ने नूरी चादर को उतार करके उनके जानिब फेंक दिया कि इसको बिछा के बैठ जाओ। अल्लाह अल्लाह, उन्होंने चूम लिया, कहा या रसूल अल्लाह, ये आपके चादर शरीफ है, इस पे हम कैसे बैठ सकते हैं, इसको तो सर पे रखने का मकाम है। ऐ मेरे प्यारे, तो अपने बड़ों का अदब करें, अपने माँ बाप की इज्जत करें। मेरे आका की बारगाह में एक आखिरी बात, मेरे आका की बारगाह में एक शख्स ने शिकायत की, या रसूल अल्लाह, मेरा बाप जो है मेरे जेब से पैसे ले लेता है, मुझसे पूछे बगैर पैसे लेकर खर्च कर देता है। या रसूल अल्लाह, मेरे भी तो अखराजात हैं, मेरे भी तो भी जरूरियात हैं। या रसूल अल्लाह, वो मुझसे पूछे बगैर ले लेते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका ने सहाबा को भेजा, जाओ इनके बाप को बुला कर आओ, लेकर आओ। वो गए हैं, साहबी रसूल आए हैं, इनके बाप को आवाज दी है। वो फरमाया गया कि जब आवाज दी, वो खाना खा रहे थे, खाना छोड़ा है, और कहा क्या बात है। कहा सरकार के बारगाह में तुम्हारा मुकदमा तुम्हारे बेटे ने पेश किया है, तुम्हारे खिलाफ बात की है। वो चौंक गए, कहा बताओ क्या बात है। वो कहा साहबी रसूल ने कि जो तुम्हारा बेटा कह रहा है कि तुम उनके जेब से बगैर बताए पैसे ले लेते हो, उसकी जरूरियात भी तो है, तुम उसके जेब से पैसे निकाल लेते हो, ले लेते हो। अल्लाह अल्लाह, जब इतना सुना है बूढ़े बाप का दिल पसीज गया है, बूढ़े बाप का दिल जो है कलेजा छलनी हो गया है। ऐ मेरे प्यारे, आप सब बाप वाले हैं और ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम सब इससे दर्श लें कि जब एक जवान बाप बनता है तो फिर अपनी सारी जिंदगी अपनी औलाद पे कुर्बान कर देता है, अपना सारा
सुख दुख जो है अपने बेटे पे कुर्बान कर देता है। बच्चे की हंसी उसकी हंसी होती है, बच्चे की खुशी उसकी खुशी होती है। बच्चे का सेहत याब होना बाप का सेहत याब होना होता है। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, ऐसे में बाप ने जब सुना है मेरे सगे बेटे ने मेरे खिलाफ शिकायत की है तो उसका कलेजा पाश पाश हुआ है। और फिर वो अपने अंदर अपने जो है मन ही मन में एक कसीदा मुरत्तब करके आया है सरकार की बारगाह में। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में बूढ़ा बाप खड़ा है और उसका बेटा भी खड़ा है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अभी पूछने ही वाले थे कि ऐ शख्स बता, क्या तू अपने बेटे के जेब से पैसे निकाल लेता है, ले लेता है? अभी पूछने ही वाले थे तब तक कि हजरत जिब्रील अम्मी को अल्लाह हुक्म देता है और फिर फरमाता है अल्लाह कि ऐ जिब्राइल जाओ और मेरे महबूब से कह दो इस बूढ़े बाप के बारे में सवाल करने से पहले इसने जो रास्ते के अंदर अपने दिल ही दिल में कसीदा मुरत्तब किया है, या रसूल अल्लाह उसको समाअत कर ले, उसको सुन लीजिए। अल्लाह अल्लाह, मेरे आका के बारगाह में जिब्राइल अमीन आए हैं और फिर ये अर्ज किया है। मेरे आका ने फरमाया अब बात बाद में होगी, बताओ तो सही, जब तुम रास्ते में आ रहे थे तो तुमने अपने दिल ही दिल में क्या कहा है वो तो बताओ। बूढ़े बाप जो है, बूढ़ा बाप खड़े होकर के सरकार की बारगाह में अर्ज कर रहा था, या रसूल अल्लाह, जब मैंने सुना कि मेरा ही बेटा, अब मेरा सगा बेटा मेरे खिलाफ बात कर रहा है कि मैं उसके जेब से पैसे लेकर के खर्च कर देता हूं और उसकी भी जरूरियात होती है, मैं उससे पूछता नहीं हूं, मैं ले लेता हूं। या रसूल अल्लाह, उस वक्त मेरा दिल पाश पाश हो गया। मैंने सोचा या रसूल अल्लाह कि जब ये छोटा सा था तो मैं इसकी खुशी पर अपनी खुशी को कुर्बान कर देता। या रसूल अल्लाह, इसको मैंने जवान किया, इसको मैंने बड़ा किया, मेरी हड्डी घुलती रही, लेकिन या रसूल अल्लाह मेरा बेटा जवान होता रहा, मैं तो कमजोर होता रहा, लेकिन मेरा बेटा जवान होता रहा। अपनी कमजोरी को नहीं देखता, मेरा बेटा जवान होता, उसकी सेहत को देख करके मुझे खुशी और फरहत हासिल हो जाती, मेरा दिल बाग बाग हो जाता। जब कभी रात में बीमार होता या रसूल अल्लाह तो मैं ये तमन्ना करता, ऐ मेरे करीम ये बीमारी मुझे लाहक हो जाए, लेकिन मेरा बेटा सलामत हो जाए, सही हो जाए, मेरे बेटे को सेहत मिल जाए। लेकिन या रसूल अल्लाह, आज जब ये बातें मैंने सुनी तो मेरा दिल छलनी छलनी हो गया और फिर मैंने कहा, ऐ मेरे बेटे, काश कि तू एक पड़ोसी की तरह मुझे हक दे देता, अपना बाप ना समझता, जिस तरह एक पड़ोसी को एक पड़ोसी की पड़ोसी फिक्र करता है, इसी तरह मेरा बेटा फिक्र करता। आंखों में अश्क ला करके बाप अपनी बातें बयान कर रहा था। मेरे आका ने फरमाया, ऐ शख्स इधर आ, क्या बात करता है कि तेरा बाप तेरे जेब से तू बगैर बताए पैसा ले लेता है, तो सुन ले, खबरदार, तू और तेरा माल सब तेरे बाप का है, तू भी तेरे बाप का है, तेरा माल भी तेरा बाप का है, उसको बताने की जरूरत नहीं है, बल्कि जहां चाहे वो तेरे माल में बगैर पूछे तसर्रुफ कर सकता है। ऐ मेरे प्यारे मोहतरम, हम भी सरकार के मानने वाले हैं, हम आका करीब के मानने वाले हैं। आका ने हमें बता दिया, हमारे आका ने हमें बता दिया कि हम भी हमारे बाप के हैं, हमारी जिंदगी का पल पल हमारे बाप का है और हमारे जिंदगी का कुल सरमाया, चाहे बेटे हो, चाहे माल हो, चाहे घर हो, हर चीज हमारे बाप का है मेरे प्यारे मोहतरम। लेकिन आज वही बाप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं, आज वही बाप दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। बेटा जवान हो गया,
اپنے بال بچوں کی پرورش میں لگ گیا لیکن اپنے باپ کو نظر انداز کر دیا۔ اے میرے پیارے محترم، یہ باپ جب دنیا سے جاتے ہیں پھر کبھی نہیں ملتے ہیں، کسی بازار میں یہ دولت نہیں ملنے والی ہے۔ یہ بہت بڑی نعمت ہے، بہت بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی، باپ کی شکل میں اللہ نے جو دیا ہے، ان کی فکر کریں۔ اے میرے بھائیوں، چھوٹے چھوٹے بھائیوں، اے بچوں، اپنے ماں باپ کی عزت کرو۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ کا جب انتقال ہو گیا 6 سال کی عمر میں، میرے آقا اپنے امی جان کو دفن کر کے بار بار پلٹ کر رو رہے تھے۔ میرے آقا وہ نینوا کا مقام ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ام ایمن بھی آپ کے ساتھ میں ہے، ان کو وہی دفن کر کے جب لوٹ رہے تھے تو تڑپ تڑپ کے رو رہے تھے۔ میرے آقا تڑپ تڑپ کر رو رہے تھے، بار بار مڑ مڑ کر رو رہے، دیکھ رہے تھے کہ میری امی جان چلی گئی، میری امی جان چلی گئی۔ اے میرے پیارے محترم، جن لوگوں نے مدینہ منورہ کی زیارت کی ہے ان لوگوں نے اس مقام کو دیکھا ہوگا، ان لوگوں نے وہ مقام دیکھا ہے۔ اور پھر جب میرے آقا کی جوانی کا عالم آیا ہے اور میرے آقا نے اعلان نبوت فرمایا ہے، صحابہ کی جماعت ہے، مدینہ منورہ میں قیام فرمایا ہے، اور پھر مسجد نبی شریف کی سرزمین ہے، صحابہ قطار در قطار حضور کے انتظار میں کھڑے ہیں، حضور آئیں، ایک بار سرکار کو دیکھ لے دل کی تمنا پوری ہو جائے۔ بھول جاتے تھے صحابہ غم و آلام اپنے، دیکھ لیتے تھے جو سرکار کو آتے جاتے۔ صحابہ قطار در قطار کھڑے ہوئے ہیں حضور کے انتظار میں، حضور آئے تو نماز پڑھائے، حضور آئے تو حضور کی زیارت ہو۔ میرے آقا نے اپنا حجرے عائشہ کا جو ہے پردہ سرکایا ہے اور حجرے عائشہ کے دروازے پہ کھڑے ہو کر کے میرے آقا نے گویا یوں فرمایا، اے کاش آج اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا۔ غور کرو میرے پیارے، سرکار فرماتے ہیں اگر میری ماں زندہ ہوتی اور میں عشاء کی نماز پڑھا رہا ہوتا، میری ماں کو کوئی ضرورت مجھ سے پیش آ جاتی اور میری ماں کہتی اے میرے لال آ جاؤ، آقا فرماتے ہیں میں رب کی نماز کو توڑ دیتا اور ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا، ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ اللہ اللہ میرے پیارے، یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا مقام، یہ ہے ماں کا۔ آقا فرماتے ہیں میں رب کی نماز کو موقوف کر دیتا لیکن ماں کی خدمت میں حاضر ہو جاتا۔ آقا فرماتے ایک حدیث پاک آخر یاد آ گئی کہ اگر کوئی بندہ اپنی ماں سے پوری زندگی میں ایک مرتبہ بھی چلا کے بات کیا ہوگا، قیامت کے میدان میں اگرچہ پہاڑوں کے برابر نیکی لے کر جائے گا، ایک بار چلا کے ماں سے بات کرنا اس کی تمام نیکیوں پہ بھاری پڑ جائے گا۔ اے میرے پیارے محترم، اے میرے بچوں، ہم سب کے ماں ہیں، اللہ ہماری ماں کو سلامت رکھے، ہمارے ماں باپ کو اللہ سلامت رکھے، مولا ان کا سایہ تا دیر تر ہمارے سروں پر قائم رکھے، جن کی ماں باپ چلی گئی اللہ ان سب کی مغفرت فرما دے۔ آپ کی ماں باپ اگر زندہ ہے تو ان کی خدمت کریں، اگر چلی گئی ہے تو ان کی قبر پر جائیں اور پھر ہاتھ جوڑ کر کہیں امی جان اگر غلطی کبھی ہو گئی ہو تو خدا را اللہ کے واسطے معاف کر دینا۔
اے میرے پیارے، کسی کے سامنے جاؤ گے رو گے، وہ آپ کو تانا دے گا، آپ کو بھگائے گا، لیکن ماں باپ اتنی قیمتی ہے کہ ایک مرتبہ صرف جھوٹ موٹ کر رونا، روتی ہوئی آنکھوں کو لے کر جاؤ، یہ ماں باپ آپ کو سینے سے لگا لیں گے۔ اتنے قیمتی ہیں، اللہ نے ان کو دل کو کتنا جو ہے نرم بنایا ہے میرے پیارے۔ تو اپنے ماں باپ کی قدر کرو، کبھی چلا کے بات نہ کرنا، کبھی گالی نہ دینا، کسی کو بھی گالی نہ دینا، کسی کو بھی گالی نہ دینا۔ فرمایا گیا اگر کسی نے کسی کو دنیا میں گالی دی ہوگی، مرتے وقت اس کو کلمہ طیبہ نصیب نہیں ہوگا۔ اللہ اے میرے پیاری، سرکار کا میلاد کا مہینہ ہے، یہ سرکار کے میلاد کے مہینے میں سرکار کی باتیں سنیں، سرکار کا اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ تعالی ہم سبھی کو سرکار کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری مغفرت اللہ فرما دے، ہماری بے حساب بخشش و مغفرت فرما دے۔ یہ بوڑھے جوان جتنے بھی لوگ آئے ہیں، بچے آئے ہیں، یا اللہ سب کی حاجتوں کو پورا فرما دے، سب کو دارین کی نعمتوں سے مالا مال۔ یا اللہ جو بیمار ہو تیرے نبی کا واسطہ مولا سب کو شفا عطا فرما دے۔ یا اللہ جو قرض دار ہوں تیرے نبی کی ولادت کے مہینے کا صدقہ مولا سب کو بار قرض سے سبک دوشی عطا فرما دے۔ یا اللہ جو بے روزگار ہم کو مولا تعالی اچھا روزگار عطا فرما دے۔ یا اللہ ہم سبھی کو صحت عطا فرما دے۔ یا اللہ ہمارے اختر بھائی کی طبیعت علیل مولا حضور کے وسیلے سے دعا کرتے ہیں ان کو شفا عطا فرما دے۔ شکیل بھائی بیمار ہیں ان کو بھی شفا عطا فرما دے۔ امام صاحب کی طبیعت مولا ان کو بھی شفا کاملہ۔ ہمارے رفیق بھائی کا کاروبار مولا تعالیٰ کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، ان کے مولا تعالیٰ کاروبار میں برکت عطا فرما دے۔ عمران بھائی کی تمام مشکلات کو آسان ہو۔ یا اللہ جو سب بیٹھے ہوئے ہمارے حاجی صاحب حافظ صاحب جتنے بھی مولا تعالیٰ ان سبھی کو گوہر مراد سے مالا مال فرما دے، نبی کا صدقہ عطا فرما دے، اپنے حبیب کی آمد کی برکتیں ہمیں مولا عطا فرما دے، ہمارے گھروں میں نبی کی آمد کی خیرات نازل فرما دے میرے کریم۔ اے میرے اللہ ہم سبھی کی بے حساب بخشش و مغفرت فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔